safe drinking water, and every year about 2 lakh people perish as they have no access to potable water. India is said to have just 4% of the world's fresh water, but is home to 18% of global population. Along with its growing population and highly disproportionate and inefficient use of water in agriculture, the overall water availability is running dry. Water scarcity in India is expected to worsen as the overall population is expected to touch 1.6 billion by year 2050. World's Water Day, celebrated on 22nd March 2021, was a significant day for India when Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi launched the Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign with the theme Catch the Rain Where It Falls, When It Falls, to address the challenges of growing water crisis, which is increasing with the increasing pace of development in the country. The campaign is driven by the National Water Mission, Ministry of Jal Shakti, to activate the states and all stakeholders to create appropriate rainwater harvesting structures and other water storage devices in accordance to the climatic conditions and subsoil strata of region with active participation of people of the grassroots. The campaign aims at the preparedness before the onset of monsoon to maximize the catch of the raindrops. Now I consider it is a great honor to welcome Professor Shivaji Pacharne Sir, Geography Department, SBB Alice Appasaheb Jedhe College, Pune, to the today's function with request. Also warm welcoming our college principal, Dr. Kiran Shinde Sir, and Professor Garud Sir, Professor Nilima Ma'am, Professor Rani Ma'am, Professor Bhagwat Sir, Professor Kale Sir, Professor Deshmukh Ma'am, and other professors of Sir Senapati Hambirao Mohite Law College, along with the non-academic staff of college and all students of the college. Now I would like to request Nilima Ma'am for introduction of today's eminent guest speaker. Over to you, Nilima Ma'am. Thank you, Snehal. Thank you. Today's guest speaker is Dr. Shivaji Pacharne Sir. He is Professor, Geography Department of Appasaheb Jedhe College, Pune. His educational qualification is MA, PhD, SET, NET, GDC and A, and postgraduate diploma in tours and travels. Sir has published 2 books, that is Paryatan Bhugol for tourism geography and Arthik Bhugol, that is for economic geography. It is for the second year geography student. Sir's extension work and community services are more than 100 lectures delivered in different colleges in Pune district on importance of humor in education, body language and communication skill under Bahishal and soft skill development program. Lecture delivered on disaster management in national seminar. Position held and leadership role played in organization linked with extension work and national service scheme, that is NSS or NCC or any other similar activities. Those positions are worked as district coordinator for last 6 years and program officer of NSS last 12 years. Organized 2 state level and 1 district level camp on water management, leadership development and Swachh and Swasth Bharat Abhiyan. Also participated in state level workshop on Vanachetana forest sensitization at Tadoba National Park, Chandrapur, and Avhan disaster management state level camp. Second is the participated for training program of Police Mitra. Third position held is coordinate program of Warkari Mitra, and fourth is arrange the program for river clean drive. Then membership or participation in bodies or committees on education and national development. So the sir has member of advisory body of NSS, Department of Savitribai Phule Pune University, guest speaker in Bahishal Shikshan Mandal, Savitribai Phule Pune University, coordinator of soft skill development program in college, participation in National Youth Development Program. Sir worked as committee member for state level disaster management awareness program, then membership of professional bodies, societies, etc. So the sir has held joint secretary Deccan Geographical Society of India, then life member of Deccan Geographical Society of India, then Indian Society of Geomatic Ahmedabad, third is Indian Institute of Remote Sensing Dehradun,
Fourth, membership is held in National Association of Geographers, India, Kolkata. Then fifth is Chief Editor of Research Journal, Bhugol Shastra Sanshodak. Sir has visited Thank you. for educational visits in abroad, that is for participation and presentation of research paper. Sir visited to Tampa, Florida, North America in 2014 and participated in conference organized by Association of American Geographers. Then for participate and presentation papers, a research paper visited Moscow, St. Petersburg, Russia in June 2018. Sir has got award of Best NSS Program Officer by Savitribai Phule Pune University in 2011-12 and in the academic year 2013 and 14. तर मित्रांनो, आपल्याला असा छान पर्सनॅलिटी लाभलेला आहे कॅच द रेन वॉटर या आपल्या टॉपिकवर, जो आपण आझादीचा अमृत महोत्सव या अंतर्गत सेलिब्रेट करतो आहे. तर आपल्याला सरांकडनं चांगलं मार्गदर्शन मिळेल आणि ते सगळ्यांनी घ्यावं अशी अपेक्षा आहे. ओव्हर टू यू स्नेहल. Thank you, ma'am, for introducing our today's guest. Without wasting time, now I would like to call and request our today's guest, Professor Pacharne sir, to guide and nurture us on today's topic. Over to you, Pacharne sir. Okay. थँक्यू नेहल, खूप चांगलं सूत्रसंचलन करतेस. थँक्यू. आणि पाटील मॅडम थँक्यू. इतका मोठा नाही, बायोडाटा पाठवला होता तो थोडक्यात सांगायला हवा होता, याच्यामुळे मोठी जबाबदारी वाढली माझी, पण थँक्यू. सगळ्यात महत्वाचं मला छान वाटतं याचं कारण हुतात्मा राजगुरू शिक्षण प्रसारक मंडळाचे महाविद्यालय यांनी मला निमंत्रित केलेलं आहे की माझे काही विचार मांडण्यासाठी. मी याच्यातला तज्ञ नाही आहे, पण गेली जवळजवळ जेव्हा मी नोकरीला लागलो 1995 पासून तर आज तागायत एनएसएस मध्ये काम करतोय. आणि एवढे वर्ष काम करत असताना विद्यार्थ्यांबरोबर जो मला अनुभव आला आणि ह्या अनुभवाचं काही विचार आपल्या विद्यार्थ्यांसमोर मांडावेत, जेणेकरून आपले विद्यार्थी प्रेरित व्हावेत आणि पुढच्या काही जलव्यवस्थापनाच्या कामासाठी आपल्या विद्यार्थ्यांनी काम करावं. मला दुसऱ्यांदा आनंद असा होतोय की याच महाविद्यालयात मागच्या 4 किंवा 5 वर्षापूर्वी बहिशालच्या अंतर्गत मी आलो होतो आणि तुमचं बीएड कॉलेज आणि लॉ कॉलेज दोन्ही कॉलेज मिळून माझं बहिशाल मधलं विनोदातील व्यक्तिमत्व विकास असा एक छान कार्यक्रम झाला होता आणि उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांनी संधीचा फायदा घेतला होता. विद्यार्थ्यांनी छान सपोर्ट केला होता. प्राचार्य किरण शिंदे सर, तुम्ही मला तुमच्या महाविद्यालयात बोलण्यासाठी खास परवानगी दिली, तर तुमचं मनापासून मी आभार मानेन. आणि इतर सर्व प्राध्यापक सहकारी आपल्या बरोबर आहेत. तर आपण ह्या आताच्या व्याख्यानाला सुरुवात करूयात. सर्वप्रथम सर्व विद्यार्थी मित्र जे आता जॉईन झालेले आहेत त्यांचं मनापासून कौतुक, कारण आपण ग्रामीण भागामध्ये असूनही अशा सर्व उपक्रमांसाठी सहभागी होत आहे. आणि विशेष म्हणजे कार्यक्रम अधिकारी पाटील मॅडम यांनी, निलिमा पाटील मॅडम यांनी हे एक इनिशिएटिव्ह घेऊन हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आजचा तसा विषय पाहिला तर खूप चांगला पण आहे आणि तसा पाहिला तर धोकादायक पण आहे. कॅच द रेन हा उपक्रम केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांनी सुरू केलेला आहे. अनेक महाविद्यालयामध्ये राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या अंतर्गत हा कार्यक्रम चालू आहे. दोन गोष्टी वेगवेगळ्या अंगानं. पहिली गोष्ट, आपण सगळे भारतात जन्माला आलो हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे आणि नशिबाची गोष्ट आहे. कारण भारतासारख्या देशामध्ये तुम्हाला वर्षभरामध्ये 3 ऋतू अभ्यासता येतात, 3 ऋतूंचा अनुभव घेता येतो आणि ह्या तिन्ही ऋतूंच्या अनुभवामधून आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात साहित्य घडलेलं आहे. म्हणजे उन्हाळ्यावरती पण कविता करतील, हिवाळ्यामध्ये सुद्धा कविता करतील आणि पावसाळ्यावर सुद्धा कविता करतील. मी नशिबवान यासाठी म्हणेल की तुम्हाला जेव्हा पावसाचा कंटाळा येतो तेव्हा पुढचा ऋतू सुरू होतो हिवाळा, आणि जेव्हा हिवाळ्याचा कंटाळा येतो, कंटाळा येण्यापूर्वी पुढचा ऋतू सुरू होतो उन्हाळा. उन्हाळ्याचं थोडंसं टेम्परेचर वाढायला लागलं की पुन्हा आपल्याकडे पावसाळा ऋतू सुरू होतो. म्हणून भारतीय लोकांनी स्वतःला खूप नशीबवान समजायचं की भारतामध्ये 3ही ऋतू बघायला मिळतात. जगाच्या पाठीवरती भारत, न्यूयॉर्क जवळचा काही भाग आणि ऑस्ट्रेलिया जवळचा काही भाग, आफ्रिकेच्या एका टोकाचा थोडासा भाग म्हणजे उत्तरेकडील भाग, असे 4 छोट्या छोट्या ठिकाणी फक्त मान्सून
किंवा मोसमी वारे वाहतात. आणि हे मोसमी वारे जेव्हा वाहतात तेव्हा त्या त्या भागामध्ये पावसाची प्रक्रिया घडते. जगाच्या पाठीवरती विषुववृत्तावरती फक्त आणि फक्त पावसाळा आहे. म्हणजे तुम्ही जर विषुववृत्ती राहायला गेलात तर तुम्हाला आयुष्यभर पाऊस बघायला मिळेल. तिथं खूप वेळा सूर्य बघायला मिळत नाही. उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुवावर गेलात तर फक्त हिवाळा आणि हिवाळा एवढंच बघायला मिळेल. आणि काही पट्ट्यामध्ये जिथं वाळवंट आहेत, अटाकामा, व्हिक्टोरिया, ही जी मोठी मोठी वाळवंट आहेत, इथे तुम्हाला आयुष्यभर फक्त उन्हाळा बघायला मिळेल. आणि त्या त्या क्लायमेटमध्ये ती लोक कशी जगत असतील तुम्ही विचार करू शकता. भारतासारख्या देशामध्ये तुम्हाला खूप छान असं वातावरण बघायला मिळतं. आणि तुमच्या भागात तर मी खूप वेळा आलेलो आहे. माझं सगळ्यात आवडतं तुमच्याकडचं ठिकाण म्हणजे भोरगिरीचा डोंगर आणि पुढे भीमाशंकर. भीमाशंकरला खूप वेळा तिकडे माझी 2-3 व्याख्यानं झाली होती. आणि भोरगिरीचा डोंगर हा तुमच्या एन-एस-एसच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकच उत्कृष्ट आपण त्याला नमुना म्हणूयात, की ज्या डोंगरावरती एक 10-12 वर्षापूर्वी तुमच्यातल्या अनेक महाविद्यालयानं सीसीटीचं काम केलं होतं आणि अख्ख्या भोरगिरी डोंगराचं रूप बदलून गेलं होतं. मित्रांनो, हे सगळं जरी असलं तरी आपल्याकडे पाण्याची समस्या निर्माण काय किंवा हा कार्यक्रम का घ्यावा लागला? तर आमच्या लहानपणी एक गोष्ट सांगितली जायची. खूप छोटी गोष्ट आणि छान गोष्ट आहे. दरवर्षी पावसाळा येतो, दरवर्षी तिन्ही ऋतू येतात, पण काही लोक आळशी असतात. आणि त्याच्यामध्ये आमच्या लहानपणीची गोष्ट होती माकडाची. जसा पाऊस उघडेल, तसं माकड तिथल्या परिसरात शेतामध्ये खाणं, खेळणं, उड्या मारणं हे सगळं करायचं. मस्ती करणं. पण स्वतःसाठी, स्वतःच्या संरक्षणासाठी, स्वतःच्या राहण्यासाठी कुठलंही काम करायचं नाही. आणि त्याचं हे करत असताना 2 सीझन किंवा 2 ऋतू निघून जायचे. म्हणजे हिवाळा निघून जायचा, उन्हाळा निघून जायचा आणि उन्हाळा निघून गेला की पावसाळा सुरू व्हायचा. मग पावसाळा सुरू झाला की याला मात्र सुचायचं नाही काय करायचं. मग हा झाडावरती बसायचा आणि जेवढा धो-धो पाऊस, जेवढा पावसाचा मार पडेल तेवढा तो स्वतःला चिडत राहायचा, स्वतःवरती रागवत राहायचा, की मी स्वतःसाठी घर का नाही बांधलं? मी स्वतःसाठी घर का नाही बांधलं? आणि हा विचार करत असता खूप पाऊस पडायचा आणि जेव्हा पावसामध्ये खूप त्याला धुतलं जायचं, तेव्हा तो विचार करायचा की आता पुढच्या वर्षी हा पावसाळा संपला की नक्की म्हणजे नक्की 100% मी स्वतःसाठी घर बांधेल. नक्की म्हणजे नक्की. आणि तो खूप प्रामाणिक प्रयत्न करायचा, मनामध्ये कुणगाट बांधायचा, संकल्प करायचा. जसं आपण सगळे करतो ना. 1 जानेवारीला संकल्प करतो की यावर्षी मला काहीतरी करायचं. बरेच मुलं छान-छान करतात. त्यातले 90% तरुण मुलं हे आपले संकल्प सिद्धीस पण नेतात. म्हणजे मला यावर्षी एवढे पर्सेंट मार्क पाडायचे, मला यावर्षी पोलीस भरती व्हायचंय, जे काय असेल ते. तसं माकड खूप संकल्प करतो. अख्ख्या पावसात भिजतं काकडून जातं एकदम. आणि महिना 2 महिने जेव्हा पावसात भिजतं, तेव्हा त्याला कळतं आपली सगळ्यात मोठी चूक झाली, की आपण स्वतःसाठी घर बांधलं नाही. आणि तो ठरवतो. आणि जसा पाऊस उघडला की उघडला, झाडावरचं माकड खाली उतरतं. शेतामध्ये, गवतामध्ये, जमिनीवरती ते खेळायला लागतं, खायला लागतं, सगळं आयतं मिळतं. आणि त्या नादामध्ये ते पुन्हा विसरून जातं, की मला घर बांधायचंय. पुन्हा त्याचे 6, 7, 8 महिने निघून जातात आणि पुन्हा पावसाळा येतो आणि पुन्हा ते पावसात भिजायला लागतं. तेव्हा मात्र त्याला स्वतःच्या चुकीचा पश्चात्ताप होतो आणि ते स्वतःलाच शिव्या द्यायला लागतं. आणि पुन्हा पावसात भिजलं, पुन्हा ठरवतं, मागच्या वर्षी नाही बांधलं, पण यावर्षी नक्की मी घर बांधेल. आणि असा विचार करत त्या माकडाचं अख्खं आयुष्य जातं, पण ते स्वतःसाठी घर कधी बांधत नाही. सेम परिस्थिती आपल्याकडच्या काही प्रांतामध्ये आहे. हे उदाहरण सांगायचं माझं मुख्य कारण हे आहे, की जेव्हा पाऊस जोराचा पडतो,
हा, आता येतो का आवाज? हॅलो. येस सर, येतोय. ओके, म्हणजे मागे काहीच आवाज नाही आला? नाही आला. ओके, ठीक. सुरू करा, काही प्रॉब्लेम नाही. हुतात्मा राजगुरू शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सरसेनापती हंबीरराव मोहिते विधी महाविद्यालय यांनी मला निमंत्रित केलंय. तर माझ्यासाठी ही आनंदाची बाब आहे. याचं कारण आज मला माझे विचार मांडण्यासाठी हा मंच दिलाय. त्याबद्दल प्राचार्य किरण शिंदे यांच्या मनापासून मी आभार मानतो. स्नेहलनी खूप छान सुरुवात केली कार्यक्रमाची. कुठल्या कार्यक्रमाचं अँकरिंग चांगलं झालं, की मग पुढे आपल्याला हे काम करायला सोपं जातं. निलिमा मॅडम या ठिकाणी सांगतायत. बहुतेक मला एस-एम-एस आलाय. मी माकडाची गोष्ट सांगत होतो. पुन्हा मी सांगतो. तर त्या माकडाची गोष्ट अशी आहे, की ते जेव्हा पावसाळा येईल, जेव्हा ते पावसात भिजेल, तेव्हा ते हा विचार करते, की मला स्वतःसाठी घर बांधायचंय आणि खूप पावसानं झोडपलं तर भिजून जातं, काकडून जातं आणि मग नंतर विचार करते, की यावर्षी 100% पाऊस संपल्या मी स्वतःसाठी घर बांधेल. पण जसा पाऊस संपेल, तसं ते जमिनीवर उतरतं. जमिनीवर एकदा आलं, त्याला खायला मिळालं, प्यायला मिळालं, की ते विसरून जातं, की स्वतःसाठी घर बांधायचंय. आणि पुन्हा मग पावसाळ्यानंतर हिवाळा येतो, हिवाळ्यानंतर उन्हाळा येतो आणि पुन्हा पाऊस जेव्हा सुरू होतो, तेव्हा अचानक माकडाला कळतं, की मी स्वतःसाठी घर बांधायचं राहिलोय. पुन्हा पावसाचा मार खातं, पुन्हा पावसात झोडपलं जातं, पुन्हा काकडतं आणि पुन्हा विचार करतं, की मागच्या वेळेस मी चूक केली, आता मी चूक नाही करणार. स्वतःसाठी नक्की घर बांधेल. पण जेव्हा हा विचार करत असतं, तेव्हा त्याचं खुणगाठ पक्की असते, की मला घर बांधायचंय. पण जसा पाऊस कमी होईल आणि पुन्हा ते जेव्हा जमिनीवर खाली उतरेल, पुन्हा ते चारा खाईल, काही वस्तू खाईल, फळं खाईल, पुन्हा खेळण्यामध्ये नादी लागेल आणि पुन्हा ते विसरून जातं स्वतःसाठी घर बांधायचंय. तशीच काहीशी गोष्ट आपल्या भारतामधल्या काही प्रांतामध्ये आहे. मुबलक पाणी पावसाचं पडतंय, पण जेव्हा पावसाचं पाणी पडतंय, तेव्हा ते अडवलं जात नाही आणि हे वाहतं पाणी जेव्हा अडवलं जात नाही, तेव्हा उन्हाळ्यामध्ये आपल्याकडे दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते. आणि जेव्हा दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा साहजिकच आपण सगळ्यात दोष कोणाला देतो? तर इथलं सरकार, इथला निसर्ग, इथले शेतकरी. म्हणजे सगळ्यात वाईट गोष्ट ही असते, की आपण स्वतःची चूक मान्य न करता इतरांना दूषणं देत राहत जातो आणि त्यावेळेस ह्या सर्वसामान्य माणसाच्या साध्या चुकीमुळे ग्रामीण भागातल्या महिलांचे, मुलींचे सर्वात जास्त हाल होतात. का हाल होतात? तर आपली संस्कृती पुरुष प्रधान आहे ना. 90% ग्रामीण भागामध्ये 90% महिलाच पाणी आणण्यासाठी जातात. पुरुषांचं प्रमाण कमी आहे. काही भागामध्ये पुरुष जातातही. पण त्याचं तुलनेनं प्रमाण कमी आहे. आणि जसं उन्हाळा वाढत जाईल, तसं विहिरीचं पाणी खोल जाणं किंवा जमिनीचं पाणी खोल जाणं साहजिकच ते शेंदून आणणं किंवा जवळचे पाण्याचे स्रोत निकामी झाल्यानंतर मग अंतर वाढवणं आणि मग 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एवढ्या अंतरावरून महिलांना पाणी आणावं लागतं. जेव्हा घरातलं सगळं बघण्यासाठी त्यांना वेळ नसतो, त्यातही पुन्हा डोक्याला हा एक ताप असतो, की खूप दूर अंतरावरून पाणी आणणं. ते पाणी आणण्यासाठी चालत जाणं, ते डोक्यावर ओझं घेणं. बऱ्याचशा भागामध्ये स्वतःचे पैसे खर्च करून टँकरला मिळणारं पाणी त्या पद्धतीचं असतं की नाही. आणि मग महिलांच्या आरोग्याच्या खूप समस्या निर्माण होतात. आणि तुम्ही जर मागं आकडेवारी पाहिलीत कुठे जर तुम्हाला मिळाल तर बघा, दरवर्षी पाणी आणायला जाणाऱ्या महिलांपैकी विहिरीत पडून किंवा रस्त्याने चक्कर येऊन प्राण जाणाऱ्या महिलांचं प्रमाण सर्वात जास्त आहे. आपण आजचा विषय हाच घेतलाय, कॅच द रेन. म्हणजे जेव्हा आपल्याकडे वेळ आहे, जेव्हा आपल्याकडे रिसोर्स आहे, तेव्हा आपण का काम नाही करत? वेळ निघून गेल्यावर आपण का काम करतो? हा विचार करण्यासाठी आजचं आपलं व्याख्यान आहे. मी तुम्हाला सहज एक 2 गेल्या 2 वर्षापूर्वी पुण्यामध्ये महापूर आला होता. आणि तेव्हा विचारू नका, की काही भागामध्ये दुसरा मजला पाण्याखाली गेला होता. इव्हन आता कोल्हापूर आणि त्या प्रांतात आला होता. त्या भागातला पाऊस खूप जास्त होता. पुण्यातला पाऊस तेवढा नव्हता. होता पण तेवढा नव्हता. पण पुण्यात महापूर आला होता. आणि महापूर आल्यानंतर अनेक भागामध्ये सोसायटीमध्ये पाणी वगैरे शिरलं. आंबिलवडा नावाचा ओढा आहे, जो कात्रज पासून येऊन दांडेकर पूल आणि राजाराम पुलाच्या आसपास नदीमध्ये मिळतो. त्याच्यानंतर आपले एन-एस-सीचे स्वयंसेवक महापूर येऊन गेल्यानंतर एक 15-20 दिवसानंतर नदीमध्ये उतरले होते. विद्यार्थी मित्रांनो, मी त्याच्यावर थोडंसं काम पण केलेलं आहे. महापूर आला तेव्हा अनेक लोकांनी हे सांगितलं, की खूप पाऊस झाला. खूप पाऊस झाला. तर खूप पाऊस नव्हता झाला. तो गेल्या 40-50 वर्षात सर्वात जास्त पाऊस झाला होता. पण तितक्या प्रकारचा पाऊस त्याच्या अगोदर 4-5 वेळा पडलेला आहे. तेव्हा महापूर कधी आला नव्हता. पण पुण्यामध्ये महापूर येण्याचं प्रमुख कारणापैकी एक होतं
ज्या ठिकाणी पाणी मुरण्यासाठी जागा होती त्या ठिकाणी सगळ्या ठिकाणी स्लॅब टाकलेले होते. म्हणजे तुमच्याकडे तुम्हाला बघायला मिळेल जेव्हा हायवे वगैरे जाईल तेव्हा अख्खेच्या अख्खे सिमेंटचे रस्ते आहेत. आणि पुण्यामध्ये मग प्रत्येक फुटपाथ सिमेंटचा, प्रत्येक रस्ता सिमेंटचा, प्रत्येक सोसायटीचं फ्लोअर सिमेंटचं. हे पाणी जिरण्यासाठी किंवा मुरण्यासाठी जागा शिल्लक राहिली नाही. हे पहिली एक सगळ्यात मोठी महापुराची किंवा महापुराचं कारण होतं. आणि दुसरं महापुराचं कारण होतं ते म्हणजे एनएसएसचे विद्यार्थी जेव्हा नदी स्वच्छता करायला उतरले, तेव्हा किमान आम्ही 5 ट्रक प्लास्टिक गोळा केलं. महापुराचं काय झालं? पाणी जेव्हा वाहायला लागलं, तेव्हा ज्या ठिकाणी छोटे ब्रिज आहेत, त्या ठिकाणी पुणे शहरात लोकांनी टाकलेला कचरा म्हणजे प्लायवूड, नंतर सनमायका, नंतर गोधड्या, नंतर गाद्या, प्लास्टिक पिशव्या, असे जे काही मटेरियल टाकलं होतं, ते सगळं पाण्याबरोबर वाहत येऊन पुलाला अडकलं गेलं आणि पाण्याचा सगळा स्रोत अडवला गेला आणि ते पाणी फुगलं आणि ते सगळ्या बाजूला पसरलं गेलं. तर सगळ्यात वाईट गोष्ट ही एक होती. पाणी अडवलं पाहिजे, पण ते कुठल्या पद्धतीने हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून पुण्यात जरी महापूर आला, तरी पावसाच्या पाण्याचं योग्य विल्हेवाट नाही लावली तर भविष्यात ही गोष्ट घडू शकते. तर आपण तुम्हाला हे सांगितलं आपण सगळे नशिबान आहोत. त्यात तुमच्यासारख्या लोकांचं खूप नशिबान आहात. तर तुमच्याकडचं वातावरण खूप सुंदर आहे. तुमच्याकडे आताही पाऊस खूप छान व्यवस्थित पडतो. कदाचित कधी-कधी जास्तही पाऊस होतो. आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा बघायचा आहे, की पावसाचं पाणी हे जर आपण वेळेत अडवलं, तर आपल्याकडच्या अनेक लोकांच्या समस्या सुटू शकतात. कारण पाणी वाहताना दिसतंय, पण पाणी वाहत असणारं पाणी जर आपण अडवू शकलो नाहीत, तर मग आपल्या भविष्यातील काही कालखंड जो आहे, पुढच्या 4, 5, 6 महिन्याचा, तो मात्र आपला थोडासा अ, वाईट किंवा दुःखद जातो. कारण आपल्या महिलांना किंवा आपल्या इतर लोकांना म्हणजे तुम्ही आता मला तुम्हाला गावं सांगेल, काही पश्चिम महाराष्ट्रातली गावं आहेत. अजूनही त्या गावात बाकीच्या गावातले पालक मुलगी लग्न होऊन देत नाहीत. कारण त्या गावामध्ये पाण्याच्या समस्या खूप मोठ्या आहेत. जसं आता आम्ही जस्ट मगाशी वाचत होतो तुमच्या भागामध्ये एक नमामि चंद्रभागा नावाचा एक मोठा प्रोग्राम राबवला होता आणि याच्यामध्ये महाराष्ट्र शासनानं चंद्रभागा नदीमध्ये कुठल्या प्रकारचं नदी स्वच्छता अभियान राबवता येईल, ज्याच्यामुळे पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो. तर त्याच्यामध्ये जलपुरुष म्हणून राजेंद्र सिंह आहेत. यांनी राजस्थानमध्ये खूप सुंदर काम केलेलं आहे. जोहड म्हणून. अप्रतिम काम आहे त्यांचं. आणि हा खरंच एका माणसानं राजस्थानमधल्या काही प्रांतामध्ये या ठिकाणी सुंदर काम असं केलं, की वाहतं पाणी अडवणं, ते जिरवणं आणि भूजल पातळी वाढवणं अशा 2-3 गोष्टी एकत्र केल्या होत्या. मॅडम पी सुरू करता आली तर बघा फक्त. अ, आपण नशिबान आहोत याचं कारण आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतामध्ये 2दा पाऊस पडतो. एकदा ईशान्य मान्सून आणि एकदा नैऋत्य मान्सून. आणि विशेष गोष्ट आहे याच पावसावरती भारतामध्ये शेती मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. सध्या बदलत चाललेलं वातावरण, नंतर अ, बदलत चाललेलं वातावरण आणि एकच मिनिट हां, मी बघतो. बदलत चाललेल्या वातावरणाचा परिणाम आपल्या शेतीवरती होतो आहे. पण आपण त्या पद्धतीने प्रयत्न करायला सुरुवात करत आहोत. आवाज येतोय माझा? येस सर येतो. ओके. हां. तरीही निसर्गातून कितीही जरी बदल होत चालला, तरी आपल्याकडे पडणारा पाऊस हा त्या मानाने खूप चांगला आहे. त्याचा योग्य प्रकारे जर उपयोग केला, तर मात्र आपलीकडची शेती आणि आपल्याकडे सर्वसामान्य लोकांचं जीवन हे आणखीन सुखद होऊ शकतं. म्हणून चला जलपर्जन्य वाचवूया, साठवूया आणि भविष्य आपलं सुरक्षित करूया. तर हे आपल्या अगदी तुम्हाला मॉडेल सहज दाखवले समोर. अगदी आपल्याला लहानपणी सुद्धा शाळेमध्ये या पद्धतीच्या मॉडेल्स आपल्याला दाखवले जातात आणि ते मॉडेल दाखवून आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती कशी करता येईल या संदर्भात कायम विचार केला जातो. अ, मुळात खरं तर हे आपल्याला मोफत मिळणारं पाणी आहे. याच्यासाठी प्रक्रिया कुठली चालते तर अभिसरण प्रक्रिया आणि अभिसरण प्रक्रियेमध्ये पावसाचं पाणी कसं तयार होतं तर हे आपण जलचक्राद्वारे खूप लहानपणी पण पाहिलेलं आहे. समुद्राचं पाणी बाष्पीभवन होणं, अ, हलकं होणं, आकाशात जाणं, आकाशात गेलं त्या ठिकाणी सांद्रीभवन होणं, सांद्रीभवन झाल्यावर तापमानानुसार त्याचं एकतर दवबिंदू, हिमकण, गारा किंवा पाऊस या पद्धतीने ते जमिनीवर पडणार. जमिनीवर पडलेलं पाणी, काही पाणी जमिनीत मुरणार, काही पाणी वाहत जाणार.
तर हे वाहत्या पाण्याबद्दल बरोबर आपल्याला काम करायचंय आणि हे जे काम करून आपल्याला प्रामुख्याने पावसाचं पाणी साठवायचंय. पावसाचे पाणी साठवण्याचे बरेच प्रकार आहेत. आमच्या कॉलेजमध्ये अ, याच्यासाठी आम्हाला NAAC कडनं खूप छान प्रशंसा मिळाली आणि मार्क्स पण मिळाले. माझ्या कॉलेजमध्ये आमच्या टेरेसवरचं जे पाणी आहे, ते एक असा छान असा पाईप लावून खाली जमिनीत आम्ही सोडलेलं आहे. अ, छतावरचं पाणी घेतलेले पाईप घेतला खाली आणि जमिनीत सोडलेलं आहे. तर जल साठवणुकीचे साधे-साधे प्रकार तुम्ही ग्रामीण भागामध्ये किंवा तुमच्या जवळच्या भागामध्ये किमान आपल्या कुटुंबाची गरज भागवण्यासाठी हे सगळं करू शकता. तुम्ही जर कधी सातारा रोडनी पुढे गेलात, तर पुढे हे आहे. कुठलं गाव आहे? ते टोल नाक्याजवळ एक गाव आहे. शिवापूर आणि त्याच्या जवळ आसपास अफार्म नावाची संस्था आहे. तिथे जवळ 70-80 लोकं कामं करतात. तर त्यांच्याकडे पाऊस पडून गेल्यावर पुढचा पाऊस येईपर्यंत त्या सगळ्या लोकांच्या सगळ्या गरजा भागवतील एवढं मोठं पाणी साठवलं जातं आणि त्यासाठी काही ते शास्त्रीय पद्धती वगैरे वापरतात. तर पाणी साठवणुकीच्या पद्धतीमध्ये एक पहिला प्रकार आहे. एक आपल्या छतावरचं पाणी, एक आपल्या बिल्डिंगच्या शेजारी दुसरा हौद किंवा पाण्याची टाकी तयार करणं आणि ती पाण्याची टाकी तयार केल्यानंतर त्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचं साहित्य टाकून ठेवावं लागतं. त्याच्यामध्ये काही विटा असतात, काही दगडी कोळसा असतो आणि वाळू असते. आणखीन काही मटेरियल मिळतं ते त्यामध्ये टाकायचं. छतावरचं पहिल्या पावसाचं पाणी मात्र वाहू द्यायचं. कारण तेव्हा छतावरती बऱ्याचशा मोठ्या प्रमाणात घाण असते. अनेक ग्रामीण भागात जर खूप साध्या प्रकारचं सिमेंट वापरलं छतावर तर ते सिमेंटही वाहून जातं. त्याला काही ठिकाणी कोटेड रंग दिला जातो, जेणेकरून पाणी स्वच्छ मिळतं. पहिलं दुसऱ्या पावसाचं पाणी वाहून गेलं, की नंतरचं पाणी मात्र तुम्ही या पद्धतीनं जमिनीच्या खाली किंवा जमिनीच्या वर एक चांगला हौद करून त्यामध्ये पाणी साठवू शकता. आणि ह्याच्यात दुसरा एक प्रकार असा असतो, याच्यामध्ये साठवणूक एक आणि जिरवणूक एक. आमच्या कॉलेजमध्ये जे केलेलं आहे, की आम्ही खाली एक 15 बाय 15 बाय 15 असा मोठा खड्डा केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये फक्त खडी टाकलेली आहे. काही विटा आणि काही खडी. पावसाचं पडलं टेरेसवरचं पाणी बाजूला वाहून जातं, ते सिमेंटचे रस्ते सगळे. पण मग आमच्या टेरेसवरचं पाणी आम्ही जमिनीत सोडलेलं आहे आणि ती जमिनीत जिरण्याची किंवा मुरवण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. कारण तो 15 बाय 15 बाय 15 असा मोठा खड्डा आम्ही केलेला आहे. तर छतावरचं पाणी टाकीत किंवा हौदात साठवणं, साठवल्यावर त्याच्यावर प्रक्रिया करणं आणि ते पुन्हा वापरणं, हा एक प्रकार आहे. दुसरा प्रकार जमिनीच्या आतमध्ये हौद तयार करणं आणि त्या हौदामध्ये पाणी साठवणं, तेही पुन्हा वापरता येतं. आणि तिसरा त्यातच छोटा प्रकार असा आहे, जर कदाचित पावसाचं पाणी खूपच जास्त झालं, तर 2 प्रकार असतात. तुम्हाला वर छतावरचा कॉक बदलता येतो. कॉक बदलून आपलं पन्हाळीद्वारे दुसरीकडे पाणी सोडायचं किंवा जमिनीतला जो हौद आहे, त्याला एक उसासा असा असतो आपल्याकडे म्हणतात. म्हणजे एक्झिस्ट पॉइंट दिलेला जातो, एक पाईप दिला जातो. हौद भरला विशिष्ट लेव्हलला, की त्याच्यातनं ते दुसऱ्या पाईपद्वारे जमिनीमध्ये शेजारच्या खड्ड्यामध्ये पाणी जातं. हा एक प्रकार आहे. दुसरा प्रकार असा असतो, तुम्ही जर शेतामध्ये पाहिलात, बहुतेक राळेगण सिद्धीला अण्णा हजारेंच्या ह्याच्यामध्ये मार्गदर्शनानुसार इथं खूप छान काम केलेलं आहे आणि तिथं व्हिजिट दिली तर तुम्हाला याच्या संदर्भात खूप चांगली माहिती मिळू शकते. जमिनीवरचं पाणी जमिनीत मुरवणं किंवा जिरवणं. तर ह्याच्यामध्ये अशी पद्धती असते, की एखाद्या शेतामधनं वाहत येणारं पाणी विहिरीकडे वळवलं जातं आणि विहिरीकडे वळवल्यानंतर विहिरीच्या काठावरती जरा बाजूला एक 6 बाय 6 बाय 2 असा एक खड्डा केला जातो आणि तो 6 बाय 6 चा खड्डा जो केलेला आहे, त्या खड्ड्यामध्ये दगड, विटा, वाळू आणि पाचट किंवा आपला गवताचा पाला वगैरे असा टाकला जातो आणि त्याच्यामुळे वाहत आलेलं पाणी जे आहे, त्या पाण्याबरोबर आलेली माती तिथं साठून राहते आणि विहिरीत बिना मातीचं पाणी जाऊ शकतं. त्याला विहीर पुनर्भरण असं म्हटलं जातं. काही ठिकाणी ही पद्धती वापरतात. त्याला जोडून आणखी एक पद्धती आहे, ज्या आटलेल्या विहिरी आहेत किंवा ज्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी शिल्लक आहे. अशा ठिकाणी बऱ्याच वेळा विहिरीला आतमध्ये आडवा बोर घेतला जातो आणि हे पाणी त्या आडव्या बोरद्वारे खाली भूजलामध्ये जातं. यातला आणखी एक प्रकार आहे, तो इंधन विहीर किंवा बोरवेल पुनर्भरण. म्हणजे शेतामधलं वाहत येणारं पाणी किंवा छतावरचं पाणी हे वेगवेगळ्या पाईपद्वारे फक्त बोरवेलमध्ये सोडण्याची प्रक्रिया केली जाते किंवा बोरवेलच्या बाजूला एक 7-8-10 फुटावरती एक मोठा खड्डा केला जातो. त्या खड्ड्यामध्ये खडी, दगड, विटा, वाळू टाकल्या जातात
आणि त्याच्यामध्ये हे पाणी सोडलं जातं, जेणेकरून बोर किंवा इंधन विहिरीचं पुनर्भरण करता येऊ शकतं. आणि तिसरा प्रकार सध्या सगळीकडे खूपच छान चाललाय, तो म्हणजे शेततळं. आणि शेततळ्यामध्ये तुम्हाला सांगायची गरज नाही. आमच्या भागामध्ये तर प्रत्येक गावामध्ये तुम्हाला बहुतेक 30, 40, 50 एवढी शेततळी बघायला मिळतील. यात पडणारं पावसाचं पाणी डायरेक्ट जमिनीवरती प्लास्टिक कागदावरती गोळा करणं. ही सगळ्यात चांगली पद्धती आहे. आणि ह्याच्यातलं पाणी खूप दिवस पुरलं नाही, तर त्यातला बराचसा कालखंड हा जनावरांसाठी, शेतीसाठी आणि काही ठिकाणी बोरचं पुनर्भरण करण्यासाठी वापरला जातो. तर सध्या शासनाने दिलेलं उत्कृष्ट याच्यापैकी एक चांगलं माध्यम म्हणजे अ, शेततळं. अ, आपण हे सगळं करत असताना आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची, ती म्हणजे या पाण्याचं संवर्धन करणं म्हणजे नेमकं काय करणं? तर निसर्गतः पृथ्वीवर पडणारं पाणी विविध माध्यमातून आपल्या व निसर्गाच्या विविध गरजा भागवण्यासाठी उपयुक्त साठवून ठेवणे. इथं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे, तुम्ही पाणी साठवून ठेवाल, म्हणजे माझ्याकडे एवढ्या-एवढ्या गोष्टी सगळ्या घरात पडून आहेत. पण त्याचा मला उपयोग होतो का नाही? किंवा उपयोग करता हा, येतोय आवाज? हा, येतोय आवाज मॅडम? हॅलो? हो सर, येतोय ओके, कंटिन्यू. ओके, ओके, ओके. एक मिनिट हं. हां, तर आपण हे पाहत होतो, की आपण जो साठा बघत आहोत, तो साठा आपल्यासाठी उपयुक्त आहे का? आणि तो किती उपयुक्त आहे हे असणं गरजेचं आहे. तुमच्याकडे पाणी साठवून ठेवलेलं आहे. मग त्याची जर योग्य पद्धती वापरली नाही, तर मात्र तो साठा मृत साठा म्हणून घोषित केला जातो. आणि हा मृत साठा आपल्यासाठी उपयोगाचा असत नाही. त्यामुळे तुम्ही जे कुठलं पाणी साठवून ठेवाल, ते पाणी प्रामुख्याने निसर्गतः असणाऱ्या विविध घटकांसाठी उपयुक्त ठरलं पाहिजे. आणि म्हणून आपण विचार करताना उपयुक्त साठा असा त्याचा आपण विचार करत आहोत. एक मिनिट हां.
तर आपण हे बघत होतो उपयुक्त साठा म्हणून तुमच्याकडे बऱ्याच वेळा धरणात पाणी असलं तरीही आपल्याला न्यूजपेपरला बातमी बघायला मिळते की धरणामध्ये फक्त मृत साठा शिल्लक आहे. आणि म्हणून आपण काम करताना जे कुठलं पाणी साठवाल ते आपल्या समाजासाठी, आपल्या लोकांसाठी, तिथल्या निसर्गासाठी, प्राण्यांसाठी, पक्ष्यांसाठी अडवून ठेवता आलं पाहिजे. आणि NSS मध्ये अशा प्रकारचे अनेक बंधारे तुम्ही स्वतःही बांधले असतील वेगवेगळ्या नदीवरती, वेगवेगळ्या छोट्या ओढ्यावरती. हे बंधारे तिथल्या अनेक लोकांचा पुढचा काही काळ जीवनाचा भाग ते सहज सहन करू शकतात. म्हणजेच त्या लोकांची, त्या प्राण्यांची, पक्ष्यांची पिण्याची पाण्याची गरज भागवू शकतात. तर आपलं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. एक तर छतावरचं पाणी टाकीमध्ये, छतावरचं पाणी हौदामध्ये, छतावरचं पाणी जमिनीमध्ये विहीर भरण, छतावरचं पाणी बोअरवेलमध्ये आणि जमिनीवरचं पाणी शेततळ्यामध्ये, शेततळ्याचं पाणी बोअरवेलमध्ये. या पद्धतीने आपण काम करू शकतो. शिवाय NSSच्या विद्यार्थ्यांकडे सगळ्यात मोठी जबाबदारी ही आहे ती म्हणजे जनजागृती. आणि आपल्याकडे आहे लोक खूप चांगलं काम करतात वगैरे, पण त्यांना मोटिवेशन करणं आणि त्या संदर्भातलं तांत्रिक ज्ञान आपण त्यांना देणं अशा अनेक गोष्टी महत्वाच्या असतात. आणि ह्या करण्यासाठी सगळ्यात उत्कृष्ट काम कोण करू शकतं तर आपले NSSचे स्वयंसेवक. मी आज तुमच्याशी बोलताना खूप आकडेवारीत नाही बोलत, पण साध्या साध्या पद्धतीमध्ये हे सांगतोय. तर मुख्य आपलं काम जे आहे ते म्हणजे हा पडणारा पाऊस ते म्हणजे त्याला अडवणं, पडणाऱ्याला अडवणं, तो धावत चालला असेल डोंगरावरून तर त्याला थांबवणं, छतावर पडत असेल त्याला अडवायचंय, जमिनीवर पडत असेल तर त्याला थांबवायचंय. आणि सगळ्यात महत्वाचं अडवलेला किंवा थांबलेला पाऊस हा किंवा पावसाचं पाणी जिरवणं हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे NSSच्या स्वयंसेवकाची. आणि या पद्धतीचे मॉडेल तयार करणं, या पद्धतीचे पोस्टर तयार करणं, या पद्धतीचं मटेरियल किंवा त्याला आपण तुमच्या भाषेमध्ये हे म्हणतो आपण साहित्य तयार करणं आणि ते सर्वसामान्य लोकांमध्ये NSSच्या कॅम्पच्या वेळेस किंवा NSSच्या कॅम्पच्या अगोदर लोकांपर्यंत पोहोचवणं. कारण ही अवस्था लोकांची आहे. अनेक ठिकाणी शासन वेगवेगळे फंड्स वेगवेगळे हे या ठिकाणी उपलब्ध करून देत असतं. पण तरीही बऱ्याचशा वेळा जनजागृती कमी पडते किंवा काही वेळेस नॉलेज कमी पडतं किंवा इतर वेळेस मोटिवेशन कमी पडतं. लोक खूप मोठ्या प्रमाणात काम करतायत, तर त्यामध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावं. आणि जेव्हा तुम्ही अशा मुद्द्यावरती लोकांशी चर्चा कराल, कारण पुढचं युद्ध कुठलं हे तुम्हाला सांगायची गरज नाही. दक्षिण आफ्रिकेतील 2 देशांनी आता तिथल्या लोकांना कायदेशीर सल्ला दिलेला आहे की आम्ही तुमच्या पिण्याची पाण्याची गरज भागवू शकत नाही. आमचं सरकार तुम्हाला कुठल्या प्रकारे पिण्याच्या पाण्यासाठी किंवा पिण्याचं पाणी देऊ शकत नाही. तुम्ही देशामध्ये राहू शकता किंवा तुम्ही देशातून जाऊ शकता. आणि असे अनेक दक्षिण आफ्रिकेमधले देश आहेत की जिथं आता पाण्यासाठी लोक देश सोडून चाललेले आहेत. भविष्यामध्ये जर आपलंही नियोजन योग्य झालं नाही तर फक्त मायग्रेशन नावाची गोष्ट नाही तर याच्यासाठी होणारी युद्ध, याच्यासाठी होणारी भांडणं ही अनेक माणसाचा जीव घेतील. आणि आपल्याला हे सगळं सांगायला मला हे वाटतंय की कुठल्याही देशामध्ये आता तिसरं महायुद्ध होण्यासाठी तुम्हाला युद्ध करण्यासाठी कुठलेही वेपन्स किंवा शस्त्रांची गरज नाही. ज्या ज्या प्रांतामध्ये पाण्याचं प्रमाण कमी होईल त्या त्या ठिकाणी मात्र तुम्हाला साहजिकच इथं लोकांमध्ये वाद झालेले बघायला मिळतील. त्या ठिकाणच्या लोकांमध्ये एकमेकाबद्दल कुठलाही आदर राहणार नाही. आणि मग पाण्यासाठी वाद जेव्हा सुरू होतो तेव्हा सगळ्यात पहिलं पाहिलं जातं ते म्हणजे आपलं जवळचं कोण आणि लांबचं कोण. आणि हे पाहत असताना तुम्हाला त्या भागामध्ये अनेक लोकांमध्ये मोठे मोठे वाद निर्माण झालेले बघायला मिळू शकतात. आणि तिसरं महायुद्ध हे पाण्यासाठी होऊ शकतं. NSSच्या स्वयंसेवकाकडे सगळ्यात मोठं काम कुठलं काय? कॅच द रेन. याच्यामध्ये हेच सगळ्या माध्यमावर सगळ्यात महत्वाचं काम आहे. ते म्हणजे तुम्ही जेव्हा जेव्हा NSSच्या कॅम्पला जाल किंवा कॅम्पच्या अगोदर जाल, एखादं गाव दत्तक घ्याल, तर सगळ्यात
भारी पद्धती वापरायची ती म्हणजे कॅच द रेनची ही आहे. सीसीटी किंवा कंटिन्युअस कंटूर अशा नावाचा प्रकार असतो. सलग समतल पातळी चर आणि तुमच्या जवळच्या भोरगिरी डोंगरावरती तुमच्यासारख्या स्वयंसेवकांनी सगळ्यात मोठं काम केलेलं आहे. आम्ही आता वेल्ह्याच्या बाजूला आम्ही 2-3 डोंगर असे घेतलेले आहेत. आणि याच्यामध्ये सगळ्यात भारी कॅच द रेन म्हणजे जेव्हा पाऊस पडतोय, तेव्हाच पावसाचं पाणी धरून ठेवणं आणि ते जमिनीत मुरवणं आणि एन-एस-एसच्या विद्यार्थ्यांसाठी या विशेष कायम ट्रेनिंग पुणे विद्यापीठामध्ये आयोजित केलं जातं. ज्याच्यामध्ये सीसीटी कसे तयार करायचे, त्याची लेवल कशी काढायची, त्याला आपण समोच्च रेषा असं म्हणतो. त्याची खोली काय असावी, त्याचा बांध कसा असावा, त्याची झाडं कशी लावायची आणि तुमच्या भोरगिरी डोंगर हे सीसीटीचं सगळ्यात उत्कृष्ट उदाहरण जे एन-एस-एसच्या लोकांनी केलेलं आहे. तर एन-एस-एसच्या विद्यार्थ्यांसाठी अशा काही उपक्रमामध्ये जेव्हा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ उपक्रम आयोजित करतं, तेव्हा आपण मात्र हिरिरीने भाग घ्यायचा आहे. मी पाटील मॅडम आणि किरण शिंदे सरांनाही रिक्वेस्ट करेल 28 फेब्रुवारी किंवा त्याच्या आसपास 1-2 वेळा पुण्यातलं नॅशनल वॉटर अकॅडमी, राष्ट्रीय जल अकादमी आणि CWPRS असं एक आहे सेंट्रल असं रिसर्च संदर्भातलं सेंट्रल वॉटर रिसर्च डेव्हलपमेंट अँड प्रोसेस असं एक आहे. दोन्ही ठिकाणही खडकवासल्याच्या जवळ आहेत. या ठिकाणी अशा प्रकारचे खूप मॉडेल त्यांनी डेव्हलप केलेले आहेत, जे आपण सहज बघू शकतो. किंवा राळेगण सिद्धीलाही त्यांनी त्यांच्या मोठ्या हॉलमध्ये कुठल्या प्रकारचे बंधारे, कुठल्या प्रकारचं सीसीटी, पाण्याचं नियोजन या संदर्भात खूप काही मॉडेल्स तयार केलेले आहेत. तर जेव्हा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ या संदर्भातलं कुठलंही ट्रेनिंग आयोजित करेल, तेव्हा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी याच्यामध्ये सहभागी व्हावा. कारण आत्ताच पाणी अडवलं नाही, तर पुढचा तुमचा दिवस मात्र हा खूप खराब जाऊ शकतो आणि म्हणून आता आहे पावसाचं पाणी, तेव्हा ते कसं जमिनीत पुरवायचं किंवा ते कसं साठवून ठेवायचं, जेणेकरून पुढचे 7-8 महिने आपल्या भगिनींचे, बंधूंचे किंवा आपल्या लोकांचे सुखरूप जाऊ शकतात. तर यासाठी हा छोटासा प्रयत्न आपलं व्याख्यान एन-एस-एसच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. त्यामुळे याला शास्त्रीय किंवा आकडेवारीची काही गरज नाही. आपण एन-एस-एसचे विद्यार्थी एन-एस-एस मधून सगळं शिकू शकता. अवेअरनेस, वर्क आणि पुन्हा तेच वाक्य आहे, तुम्ही स्वतःपासून सुरुवात करा. तुमच्याबरोबर लोक यायला जातील. नक्की लोक येऊ लागतील आणि आपण काहीतरी एन-एस-एसचे स्वयंसेवक म्हणून आपल्याला खारीचा वाटा यात उचलता आला, तर तुमच्या भागातल्या लोकांसाठी, तुमच्या निवडलेल्या दत्तक गावासाठी तुम्ही नक्की काम सुरू करू शकता. मला इथं बोलण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल मी महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि निलिमा मॅडम यांचे मनापासून आभार मानतो आणि माझे काही शब्द आहेत ते थांबवतो. थँक्यू. Thank you, sir. Thank you for this knowledge you are sharing with us in this session. Now I would like to hand over this session to Ashwini Dhadge, LLB first year student, for the vote of thanks. Over to you, Ashwini. Thank you, Snehal ma'am. Good afternoon, all of you. I am Ashwini Dagasab हॅलो Dhadge. अश्विनी, Yes, sir. काही क्वेश्चन असेल तर घ्या आणि नंतर आपण वोट ऑफ थँक्स करू. Okay, sir. जर कोणाला काही क्वेश्चन विचारायचे असतील सरांना तर विचारू शकता किंवा चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता. आपण ते विचारू सरांना, सर त्याचे उत्तर देत. आहे का काही प्रश्न कोणाला? विद्यार्थी मित्र, काही अडचण किंवा तुम्ही एखादं केलेलं कामही सांगू शकता. तुम्ही एन-एस-एसच्या माध्यमातून कुठे एखादं काम केलं असेल त्याच्याबद्दलही तुमचा अनुभव सांगू शकता. हा,
आहे का काही प्रश्न? बहुतेक सर आता क्वेश्चन नाहीये, तुम्ही एवढे छान आम्हाला मार्गदर्शन ठीक आहे. केले. मी आउट ऑफ काही थँक्स problem. सुरू करते. Thank you, Snehal. Good afternoon, all of you. I am Ashwini Babasaheb Dhadge, student of Sir Senapati Hambirao Moite Law College. Now, it's time to convey our gratitude to all of you. First of all, thank you, Pacharne sir. You are sharing very valuable and interesting thoughts and information with us in a very simple and easy manner. At the outset, on behalf of the college organizing committee, I would like to express my profound gratitude to our principal, Sindhe sir. You have been constant support and you have given us a lot of encouragement. Thank you, sir. Now, I would like to extend my vote of thanks to NSS department and our teachers, Patil ma'am, Garud sir, Kale sir, Savan ma'am, Deshmukh ma'am, and all non-teachable and teachable staff of our college. Last but not the least, I thank you all of students for showing their interest in the program. And once again, thank you everyone making the session successful. Thank you all of you. So our today's successful session is end here. Thank you, sir, and thank you all of you. थँक्यू. थँक्यू. प्राचार्य शिंदे सर, थँक्यू मला बोलण्याची संधी दिली. आणि मॅडम तुमचं अभिनंदन. निलिमा मॅडम, एवढ्या निगेटिव्ह परिस्थिती कोरोनाची अवस्था असतानाही तुम्ही कार्यक्रम आयोजित केला आणि सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांचं मनापासून अभिनंदन. धन्यवाद. थँक्यू. आणि आता ज्यांनी आभार मानलं त्यांचंही छान कौतुक. थँक्यू. धन्यवाद सर, खूप धन्यवाद. तुम्ही आलात कार्यक्रमाला, खूप धन्यवाद. काही प्रॉब्लेम. ओके. थँक्यू. चला थांबूया. हो सर, चालेल सर. Okay. तुमचं सर मीटिंग